اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اور ان یہودیوں کی پراگندہ حالی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، اور ایک تکوینی صورت پر جو ہے جن کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے جو ہے ان کو تھوڑی سی جو ہے اجتماعیت ان کو عطا کی۔ دیکھو، اجتماعیت کا بہت ہی بڑا فائدہ بھی ہے اور اس کی بہت ہی اہمیت بھی ہے کہ دنیا میں جو قومی متحد اور متفق رہتی ہے تو وہی قومی ترقی کے منازل کو طے کرتی ہے۔ جو اتفاق اور اتحاد ہوتی ہے جس قوموں میں، تو وہی قومی ترقی کے منازل کو طے کرتی ہے، اور ان کے خلاف کوئی بھی جو ہے بد نظر کی بھی ان کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا، برخلاف اس قومی کی جو انتشار اور افتراق کا شکار ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ دوسروں کی مغلوب اور مقہور رہ کر وہ زندگی گزارتی ہے۔ جو قومی متحد نہیں ہوتی تو ہمیشہ وہ دوسروں کے ماتحت جو ہے وہ زندگی گزارتی ہے۔ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ اقلیت اور اسی طریقے سے مقہور اور مغلوب زندگی گزار رہی ہے، اور سخت تکالیف میں جو ہے وہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اجتماعیت اور وہ اتحاد کا فقدان۔ اب جو ہے دنیا میں دیکھا گیا ہے بہت سارے ممالک میں کہ جہاں پر مسلمان کمزور ہے، جیسے کہ قبرص میں جو ترک اقلیت تھی ترکوں کی، تو وہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ ظلم اور ستم کا نشانہ بن کے رہے، یہاں تک کہ بہت سارے ایک صدی میں 40,000 قبرصی جو ہے وہ ترک مارے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اب بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کو منتشر کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کا جو ہے اتفاق اور اتحاد پیدا نہ ہو جائے، اور وہی انتشار کی زندگی گزار کر ہمیشہ جو ہے ہماری ماتحتی میں زندگی گزار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسے نام سے پکارا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ ایسے پیش کی جاتی ہے جیسے یہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ مسلمان ڈاکو ہے، یہ مسلمان جو ہے بس کیسے کیسے ناموں سے جو ہے مسلمانوں کی وہ تشہیر کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے اتفاق اور اتحاد کی صورت میں جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ چین کے صوبہ جو ہے سنکیانگ میں مسلمانوں کی آبادی 6-7 کروڑ پر مشتمل تھی چین کی، مگر حکومت نے جو ہے انہیں ایسا منتشر کر دیا کہ یہ اپنی اجتماعی قوت کے جو ہے وہ قائم نہ کر سکے۔ اب جو ہے وہاں پر 1 کروڑ مسلمانوں کی آبادی بھی نہیں۔ تو غیر مسلم اقوام یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو تقسیم کرو اور ان مسلمانوں پر جو ہے اپنی حکومت قائم کرو، اور مسلمانوں کو جو ہے اپنے ہتھیار سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ابتدا میں ان کی جو تقسیم تھی یہ انتظامی امور کے لحاظ سے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی انتظامی امور کو چلانے کے لیے
12 सरदार बना दिए हर एक कबीले का, तो उसी के ज़रिए से जो है वो अपने कामों की तकसीम करते थे। और फिर जब उन्होंने शरारत इख्तियार की तो शरारत पसंदी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर ऐसा तितर बतर कर दिया कि ऐसा ना हो कि ये मुतशिर जमा होकर किसी बड़ी जो है मुसीबत का जो है वो पेश खेमा न बन। फिर अल्लाह पाक ने उनको मिस्र से निकाल कर बहिर कुलजुम में जब उन्हें पार कर दिया और बनी इसराइल सहराए सीना में पहुंच गए, तो क्यों कि फिरौन के गर्क होने के बाद उन्हें वापस मिस्र जाने का हुक्म नहीं था, तो यही वहीं पर जो है वो आबाद हो गए। और इन बनी इसराइल की जो असल वतन मुल्क शाम और फलस्तीन थे, तो ये बनी इसराइल जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो अब वो इस अहल नहीं थे कि ये अपने असली वतन मुल्क शाम और फलस्तीन चले जाए। क्यों कि गुलामी की वजह से उनकी जो क़ुव्वत हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। मेहनत और मुशक्क़त से ये कौम बिल्कुल आरी हो चुकी थी। और लाजिमी बात है कि शाम और फलस्तीन को पता करने के लिए जिस जज्बे की ज़रूरत थी, तो ये जज्बा उस कौम में नहीं थी। जिसने अब एक आदमी ऐसा है कि उसने हमेशा अडर के माता जो है ज़िंदगी गुजारी हो और हमेशा क्या कहते हैं, जी सर हो, जी सर हो, जी सर हो, जी जी ठीक है जी, फिर बाद में जो है उसको अपने काम के लिए भेज दिया जाए तो फिर भी किसी की बताने की ज़रूरत उसको पड़ती, खुद उसके अंदर इतनी खुद एतमादी पैदा नहीं होती, फिर भी जो है वो हर किसी से पूछता है, क्योंकि अपने उसके मर्जी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, आपके घर में यतीम है तो आपने यतीम को उसका अपना माल उसके हवाले नहीं करना जब तक आप उनमें सलाहियत जो है होशियारी और दानिशमंदानी की न पैदा करें, न महसूस करें। फरमाया उसकी समझ आपको कैसे मालूम होगी, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, आप उसको पैसे दे दें और उसे कहें कि जाकर बाजार से जो है ये सामान आप खरीद कर लाएं। फिर जैसे उसने सामान खरीद कर लाया, आप उनसे रेट मालूम करें, ये कितने में लिए, ये कितने में लिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि अब उसकी सलाहियत कैसी है, उसने ये चीज अच्छी ली है या कमजोर ली है, अच्छे दामों में ली है या कमजोर कीमत में उसने खरीदी है। और फिर जो है उसके बाद ये फरमाते हैं कि आप उसको चीज दे दें माल और उसे कहें कि जाकर इसको आप बेच दें। फिर उसके बाद आप उसको मालूम करें कि उसने नफ़ा में बेचा है या नुकसान में बेचा है, तो फिर आपको यतीम की सलाहियत का अंदाजा होगा। अगर उसके अंदर नफ़ा और नुकसान की सलाहियत है तो फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, तो फिर उसका माल जो है उनके हवाले करे। और इसी तरीके से हमेशा जो है अपने बच्चों को भी जहाँ कहीं बाजार सामान खरीदने के लिए बेच दिया जाए तो बच्चे से भी कहें कि आप जो है खुद भी कुछ चीज़ें पसंद करें, ताकि उसके अंदर भी खुद एतमादी पैदा हो जाए कि मुझ में भी इतनी सलाहियत है कि मैं किसी चीज़ को पसंद कर सकता हूँ। आगे उसको ये नहीं है कि उसको जो है दबा के रखा हुआ है, कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, कोई चीज़ लेनी नहीं है, कोई चीज़ बेचनी नहीं है, तो फिर वो बस इसी तरीके से जो है दूसरों का मोहताज होता है। तो फरमाया कि मुल्क शाम और मुल्क फ़लस्तीन जो बनी इसराइल की असल वतन थी, तो उनको फतह करने के लिए जिस जज्बे और जिस जज्बे जिहाद की ज़रूरत थी, तो ये बनी इसराइल कौम जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत माइदा में जो जिक्र किया है कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि आप उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती, वो मुक़द्दस ज़मीन जो है आप उसमें दाखिल हो जाओ, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए वहाँ मुक़द्दर किया हुआ है, तो तुम हिम्मत करो। तो वो कहने लगे परवरदिगार इन्ना लन नदखुलू अबदम मा दामू फीहा फज़हब, परवरदिगार वहाँ पर तो कौमन जब्बारीन, बड़े बड़े जंगजू कौम है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, उनके साथ हम लड़ने की ताकत नहीं रख सकते। अल्लाह ने फरमाया
تم ہمت کرو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سارا ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت ہمت اور مردانگی کی بنیاد پر بہت ساری جماعت پر وہ غالب آ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ہمت کرو اور وہاں پر جا کے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان کی موجودگی میں وہاں نہیں جا سکتے جب تک یہ لوگ وہاں موجود ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار انی لا املک الا نفسی، میں صرف اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، اس کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بہت غمگین بھی پریشان بھی۔ اللہ نے پھر ان کو جو سزا دی، انشاءاللہ اس سزا کا کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔